if you say for the analog transmission, frequency division multiplexing is applicable. That is frequency division multiplexing. Then next is time division multiplexing. Now time division multiplexing, it is applicable. Time division multiplexing is applicable for the digital signals mainly. Time division multiplexing is applicable for the digital signals mainly. And another is wavelength division multiplexing, or WDM. Now that kind of multiplexing technique is applicable for the optical signals. So there are three kinds of multiplexing technique. Frequency division multiplexing technique, it is purely applicable to the analog signal, and time division multiplexing technique is applicable to the digital signal, and wavelength division multiplexing is applicable to the optical signal. Now the thing is, frequency division multiplexing. What is frequency division multiplexing? Now in the frequency division multiplexing, what happens actually, that there are n number of devices at both the sides. Suppose there are n number of devices at both the sides, and there is some medium. There is a single medium which can be used by those n number of machines or nodes for data communication among them. This is the scenario. So if it is frequency division multiplexing, then that those n number of devices, they must have n type of frequencies. Suppose first node, it has frequency f1, second node it has frequency f2, third node it has frequency f3, and like that. So every node wants to access that medium for the communication purpose among them. So what happens in frequency division multiplexing? The single medium will be divided into multiple frequency zone. The particular single medium will be divided into multiple frequency zone. Okay. As a result, what happened? By that same medium, more than one frequency can transmit parallelly. Like f1 is transmitting parallelly, then f2, then f3. Obviously, the total bandwidth of that medium has to be greater than or equal to the total frequencies required by those nodes. That means, if mathematically we can explain it, it will be like that. Suppose there are three nodes, f1, f2, three nodes n1, n2, n3, and they have frequencies like f1, f2, f3. And now there is a medium. Now the bandwidth of that medium should not be less than f1 plus f2 plus f3. It should not be less than f1 plus f2 plus f3. It has to be greater than f1 plus f2 plus f3 to transmit all those signals parallelly by that medium. So that is basically frequency division multiplexing. Now, another important factor comes into this frequency division multiplexing when the channels are transmitting data. That is the overlapping of the frequency in the medium. It can happen. It is quite. It often happens like. Suppose when more than one frequency is passing through a single medium, one frequency is affecting another frequency. Okay. As a result, noise will be produced. As a result, data will be lost. So to overcome from that problem, ওই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য what we can do সেটা হলো এই যে we can have some guard band. আমরা কিছু guard band রাখতে পারি, GUARD guard band. কিছু guard band রাখতে পারি between the frequencies. Now, what's the meaning of that? Suppose f1 and f2. Suppose f1, f2, f3, they are passing through that medium. ওই মিডিয়ামটা থ্রু দিয়ে তারা যাচ্ছে। f1 আর f2 এর মধ্যে আমি তখন একটা গার্ড ব্যান্ড রাখবো, মানে একটা ভ্যাকেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি, একটা সেপারেটরি ফ্রিকোয়েন্সি, একটা ফ্রিকোয়েন্সি সেপারেটর ইউ ক্যান সে, ফ্রিকোয়েন্সি সেপারেটর রাখবো, সো দ্যাট f1 আর f2 তারা একে অপরের উপর ওভারল্যাপ না করতে পারে। তো ফ্রিকোয়েন্সি সেপারেটর রাখবো। In that way,
F2 আর F3 এর মধ্যে আমি আরেকটা রকম ফ্রিকোয়েন্সি সেপারেটর রাখবো, যে ফ্রিকোয়েন্সি সেপারেটরটাকে বলা হচ্ছে গার্ড ব্যান্ড। Why guard band? Because you assume that suppose the overall bandwidth of the medium is 10 megahertz, right? Or 10 hertz, you say. Overall bandwidth of that medium is 10 hertz. Now suppose there are three channels যারা ওই মিডিয়ামটাকে অ্যাক্সেস করে ডেটা কমিউনিকেশন করবে। আমি ধরে নিলাম যে ওই চ্যানেলটা, ওই যে তিনটে চ্যানেলের প্রত্যেকের রিকোয়ার্ড ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 2 করে। আমি ধরে নিলাম যে ওই চ্যানেলটার প্রত্যেকের রিকোয়ার্ড ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 2 করে। তাহলে 2 করে যদি রিকোয়ার্ড ব্যান্ডউইথ হয়, সো অল টোটাল ওই তিনটে চ্যানেল যখন একসঙ্গে ডেটা কমিউনিকেট করবে ওই মিডিয়ামটা থ্রু দিয়ে, তাহলে কত টোটাল ব্যান্ডউইথ লাগছে? 10 into 2 6 ব্যান্ডউইথ লাগছে, বিকজ তিনটে চ্যানেল প্রত্যেকে 2 করে ব্যান্ডউইথ দরকার। তাহলে 3 into 2 6 হার্জ করে ব্যান্ডউইথ লাগছে। কিন্তু আমার চ্যানেলটার টোটাল ব্যান্ডউইথ কত? 10। ওকে, এবার যদি এরকম হয়, যদি আমি এরকম ধরলাম যে প্রথম চ্যানেলটার ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 2, পরের চ্যানেলটার ব্যান্ডউইথ হচ্ছে 4, তারপরের মানে 0 থেকে 2 হচ্ছে প্রথম চ্যানেলের, 2 থেকে 4 হচ্ছে দ্বিতীয়টার ব্যান্ডউইথ, 4 থেকে 6 হচ্ছে তৃতীয়টার ব্যান্ডউইথ। যদি এটা হয়, এবং তাহলে যদি তিনটে চ্যানেল প্যারালালি যখন ডেটা ট্রান্সমিট করবে, তাহলে মানে পরপর কোনো গ্যাপ নেই, তিনটে ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে কোনো গ্যাপ নেই। গ্যাপ না থাকার ফলে একটা ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল আরেকটা ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালের উপর কোনোভাবে একটা ওভারল্যাপ করতেই পারে। এই ওভারল্যাপিংটা যাতে না হয়, সেই জন্য আমরা এবার যেটা করবো সেটা হলো চ্যানেল নাম্বার 1 আর 2 এর মধ্যে একটা গার্ড ব্যান্ড নিয়ে আসবো, মানে ফ্রিকোয়েন্সি 1 আর 2 এর মধ্যে একটা গার্ড ব্যান্ড নিয়ে আসবো, ফ্রিকোয়েন্সি 2 আর 3 এর মধ্যে একটা গার্ড ব্যান্ড নিয়ে আসবো। যেহেতু আমার কাছে এক্সট্রা ফ্রিকোয়েন্সি আছে, বিকজ আমার টোটাল ব্যান্ডউইথ 10 আর আমার চ্যানেলের রিকোয়ার্ড ব্যান্ডউইথ লাগছে 6, তাহলে আমার কাছে 4 আর এক্সট্রা ব্যান্ডউইথ আছে। তাহলে অবভিয়াসলি আমি করতেই পারি যে বের করে দুটো গার্ড ব্যান্ড বা 2 করে আর দুটো গার্ড ব্যান্ড আমি দুটো ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে দিয়ে দিলাম। এতে করে যেটা হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে প্রথম চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 0 থেকে 2, দ্বিতীয় চ্যানেলের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ধরা যাক 4 থেকে 6, বিকজ মাঝখানে একটা গার্ড ব্যান্ড ঢুকে গেছে 2, 4 থেকে 6 হচ্ছে দ্বিতীয়টার ব্যান্ডউইথ। আবার তারপরে আরেকটা গার্ড ব্যান্ড আসবে 6 থেকে 8, তাহলে থার্ড এর ব্যান্ডউইথ হয়ে যাবে 8 থেকে 10। তাহলে টোটাল ব্যান্ডউইথ 10, মাঝখানে তিনটে 2 করে চ্যানেল, আর তাদের মাঝখানে দুটো 2 করে গার্ড ব্যান্ড। এবার সেই গার্ড ব্যান্ডটার জন্য তুমি 2 ইউজ করবে না, দেড় ইউজ করবে না, 1 ইউজ করবে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। So that is basically the guard band under the frequency division multiplexing, and this guard band is very much necessary to protect, to restrict the overlapping of one signal on another signal. So that is frequency division multiplexing in a simple word. Okay, in a simple word, this is frequency division multiplexing, and that application of frequency division multiplexing you can see it in different area of the networking. Telecommunication is one of the area where you can see this and its application, frequency division multiplexing. Okay. Now next come into the next type of multiplexing, which is time division multiplexing. Now time division multiplexing is another very important aspect, and another very important type of multiplexing. Now in the time division multiplexing, here what we do, we differentiate we segregate the channel on basis of time. That's the main essence of it. We segregate the channel on basis of time. Time এর বেসিসে আমরা চ্যানেলটাকে সেগ্রিগেট করি। ওকে, আমরা টাইমের বেসিসে চ্যানেলকে সেগ্রিগেট করি। সেটা হলো এইরকম, আমি বললাম যে ধরা যাক, খুব সিম্পল, আমি বললাম যে ধরা যাক যে আবার ওই আমার কাছে তিনটে চ্যানেল আছে, তিনটে চ্যানেল যারা যেটা ট্রান্সমিট করতে চায়, মিডিয়াম একটাই, তিনটে চ্যানেল একই সঙ্গে যদি ডেটা ট্রান্সমিট করে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এ, তাহলে দ্যাট ইজ নট পসিবল। সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, আমরা প্রত্যেকটা চ্যানেলকে একটা ইকুয়াল টাইম স্লট দেব, প্রত্যেকটা চ্যানেলকে আমরা ইকুয়াল একটা টাইম স্লট দেব,
যে টাইম স্লট গুলো এই চ্যানেল গুলো তাকে ডেটা ট্রান্সমিট করবে one after another, and in that way the overall communication will progress. That is time division multiplexing. What is like suppose চ্যানেল 1 তাকে আমি বলেছি তুমি প্রথম 2 সেকেন্ডের জন্য ডেটা ট্রান্সমিট করবে, করার পরে তুমি চ্যানেল ছেড়ে দেবে, চ্যানেল 2 উইল কাম, চ্যানেল 2 সে আরো 2 সেকেন্ডের জন্য ডেটা ট্রান্সমিট করবে, করা হয়ে গেলে চ্যানেল ছেড়ে দেবে, চ্যানেল 3 উইল কাম, চ্যানেল 3 আরো 2 সেকেন্ডের জন্য ডেটা ট্রান্সমিট করবে, হয়ে গেলে সে আবার চ্যানেলটা ছেড়ে দেবে, আবার চ্যানেল 1 উইল কাম, সে আবার 2 সেকেন্ডের জন্য করবে, তারপরে চ্যানেল 2 চ্যানেল 3, so in that way but this is a kind of interleaving, we call it interleaving kind of thing actually. I mean in computer architecture term or operating system term, it is kind of interleaving. Assume that particular channel is a processor. Suppose I'm just telling you to assume that the channel is the processor and those nodes are the processors. Now every node will get a chunk of a processor. Chunk means প্রসেসরের একটা পার্ট, প্রসেসরের একটা টাইম, প্রত্যেকটা নোড প্রসেসরের একটা মিনিমাম প্রসেসর টাইম পাচ্ছে, যে টাইমটার জন্য সে প্রসেসরটাকে পাচ্ছে তাকে তার নিজেকে প্রসেস করার জন্য। তো সেরকমই এখানে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এর ক্ষেত্রে ওই নোডগুলো প্রত্যেকটা নোডই একটা নির্দিষ্ট টাইম পাচ্ছে ওই চ্যানেল দিয়ে তাদের ডেটা ট্রান্সমিট করার জন্য। So that's basically time division multiplexing is, and this is applicable in case of digital electronics. I mean digital signals. Okay, this is applicable in digital signals. This is time division multiplexing. Now another very important technique is known as wavelength division multiplexing, or WDM. Now WDM it's basically the same thing. The version it's the optical signal version of the FDM, you can say. Optical signal version of the FDM actually. WDM এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, এখানে অপটিক্যাল সিগন্যাল নিয়ে আমরা কাজ করি, যেহেতু অপটিক্যাল সিগন্যালে যেহেতু না থাকে সেরকম ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি বা তো থাকে না, যেখানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ওয়েভলেন্থ দিয়ে কাজ করি। অপটিক্যাল সিগন্যালের ক্ষেত্রে ওয়েভলেন্থটা হচ্ছে তার ডিস্টিংগুইশিং ফ্যাক্টর, তো আমরা ওয়েভলেন্থ দিয়ে কাজ করি। এবং এখানে আমরা অপটিক্যাল সিগন্যালের ক্ষেত্রে যেটা করি সেটা হচ্ছে প্রিজম ইউজ করি বেসিক্যালি। প্রিজম যারা ফিজিক্স পড়েছে তারা একটু বলতে বুঝতে পারবে হয়তো। প্রিজম দিয়ে আমরা কাজ করি, প্রিজম দিয়ে আমরা লাইটকে রিফ্লেক্ট করাই, লাইটকে রিফ্র্যাক্ট করাই, তো প্রিজম দিয়ে কাজ করি আমরা। তো আলটিমেটলি যেটা করি সেটা হচ্ছে মোর দ্যান ওয়ান অপটিক্যাল সিগন্যাল ক্যান পাস থ্রু আ সিঙ্গেল মিডিয়াম এট দ্য সেম টাইম। ওকে, when more than one optical signal can pass through via a single medium, so আমরা ওটাকে বলছি ওয়েভলেন্থ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। মানে আমরা ওয়েভলেন্থে ভাঙছি চ্যানেলটাকে, এবার আমরা ওয়েভলেন্থে ভাঙছি। যেমন আমরা ফ্রিকোয়েন্সিতে ভাঙছিলাম F1 F2 F3, এখন আমরা ওয়েভলেন্থে ভাঙছি। ওয়েভলেন্থের জেনারেলি মানে কনভেনশনালি ওয়েভলেন্থকে আমরা ল্যামডা দিয়ে ইন্ডিকেট করি, সো আমরা বলতে পারি ল্যামডা 1 ল্যামডা 2 ল্যামডা 3 তে ভাঙছি। দ্যাট ইজ ওয়েভলেন্থ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং, which is quite available in case of optical signals. So these are the multiplexing techniques. These are the main multiplexing techniques. এবার এই মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিক্স গুলোকে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি আমাদের মোবাইল কমিউনিকেশন এবং এসব জায়গাগুলো। সো মোবাইল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে প্রথমে যদি আমরা দেখি, মোবাইল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটি এক্সট্রা মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিকের সম্পর্কে জানতে পারবো। অ্যাপার্ট ফ্রম দি এফডিএম এবং টিডিএম, মানে ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এবং টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং, এটা মোবাইল কমিউনিকেশনে ইউজ হয়। তার সঙ্গে আরেকটা টাইপ অফ মাল্টিপ্লেক্সিং মোবাইল কমিউনিকেশনে ইউজ হয়, সেটা হলো সিডিএমএ বা কোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। সিডিএমএ বলা হয় জেনারেলি, কোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। আমরা জানি যে সিডিএমএ ইজ আ মোবাইল টেকনোলজি। হোয়াট ইজ সিডিএমএ? Now CDMA is another very important and you can say a secure multiplexing technique. CDMA is another very important and secure multiplexing technique. CDMA তে যেটা হয় সেটা হলো প্রত্যেকটা চ্যানেলের আলাদা আলাদা কোড ইউজ হয়। কোড, you can say like a password. প্রত্যেকটা চ্যানেল আলাদা আলাদা পাসওয়ার্ড, আলাদা আলাদা কোড ইউজ হয়। কোনটা কোন চ্যানেলের ফ্রিকোয়েন্সি সেটা কোড দিয়ে বলা যাবে, সেটা কোড দিয়ে বলা যাবে। লাইক সাপোজ
Right now I am telling, whatever I am telling, all of you are getting this thing. All of you are getting this thing. Now, if I want that, no, whatever I am telling, it should be reach to few of my students, not all. If that is my target, and if I am using CDMA technique, then what I will do? Now, if this is my target, যে আমি যা বলছি সেটা সবাই পাবে না, একজন পাবে, সাপোজ একজন পাবে, শুধু সবাই পাবে না, কিন্তু সবাই আমরা একটা নেটওয়ার্কে আছি, আমরা সবাই একটা নেটওয়ার্কে আছি, তোমরা এবং আমরা সবাই একটা নেটওয়ার্কে আছি, একটাই নেটওয়ার্ক থেকে বিলং করছি, আমরা একটা নেটওয়ার্কে কানেক্টেড, এবং সেই নেটওয়ার্কের মধ্যে টেকনিকটা হচ্ছে এরকম, যা আমি বলবো সেটা at one time একজনই পাবে, মানে আমি হয়তো এখন যেটা বলছি সেটা তনুময় পাবে, এরপর আমি যেটা বলবো তথাগত পাবে, এরপর আমি যেটা বলবো ঋষভ পাবে। তো আমি যদি এরকম ভাবে জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই CDMA তে, তাহলে যেটা করবো আমি সেটা হলো এই যে আমি একটা কোড দিয়ে দেবো। কোড, আমার চ্যানেলের একটা কোড থাকবে, এবং যখন যার সঙ্গে আমি কমিউনিকেট করব তার সঙ্গে আমি সেই কোডটাকে শেয়ার করব। যখন যার সঙ্গে আমি কমিউনিকেট করব তার সঙ্গে আমি সেই কোডটাকে শেয়ার করব। রিমেম্বার, we all are in a single link. আমরা সবাই কিন্তু সিঙ্গেল লিংকে আছি। whatever I am sending, everybody should get it, but everybody cannot detect it, everybody cannot decode it rather. সবাই এটা পাবে, কিন্তু সবাই এটা কিন্তু ডিকোড করতে পারবে না, মানে বুঝতে পারবে না। বুঝতে কে পারবে? যার কাছে আমার এই কোডটা দেওয়া আছে। আমি চাই যে এই মুহূর্তে যে ওটা বুঝতে পারুক, এই মুহূর্তে আমি যার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চাইছি তার সঙ্গে এই কোডটা শেয়ার করা হবে, একমাত্র সেই কিন্তু এটা ডিকোড করতে পারবে এবং আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারবে। বাট এভরিবডি, যেহেতু আমরা সবাই একটাই গ্রুপে আছি, আমরা একটা গ্রুপ বলি, একটাই নেটওয়ার্কে আছি, যেহেতু আমরা সবাই একটা নেটওয়ার্কে আছি, সবাই এই ডেটাটা পাবে, কিন্তু সবাই এই ডেটাকে ডিকোড করতে পারবে না। ডিকোড একজনই করতে পারবে যার কাছে ওই কোডটা আছে, মানে কোডটা কমন কোড, আমার কোড, যেটা তুমি ডিকোড করতে পারবে। একটা অ্যালগরিদম বেসিক্যালি, একটা অ্যালগরিদম যেটা দিয়ে আমার যে চ্যানেলটা, সেই চ্যানেলটাকে ডিকোড করা যায়। সো দ্যাটস বেসিক্যালি CDMA ইজ। আমরা পরে আরেকবার দেখব। দ্যাটস বেসিক্যালি CDMA ইজ। সো CDMA মিন্স আমরা সবাই একটা লিঙ্কে আছি, যা ডেটা আমরা পাঠাচ্ছি সেটা সবাই সবার ডেটা পাচ্ছে, কিন্তু সবাই সবার ডেটা ডিকোড করতে পারবে না। ডিকোড একজনই করতে পারবে যার কাছে সে যে অ্যান্টি কোডটা আছে, ঠিক আছে, যা পাঠাচ্ছি তার রিভার্স অ্যালগরিদমটা আছে। তো আমি একটা কোড শেয়ার করলাম 1 2 3 blah 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 something, যার কাছে এই কোডটা থাকবে সেই আমার এই চ্যানেলটাকে ডিকোড করতে পারবে। তো আমি যদি চাই এর মধ্যে তথাগত ডিকোড করতে পারবে, তো আমি ওর সঙ্গে শেয়ার করবো। আমি যদি চাই এর মধ্যে এখন ঋষভ ডিকোড করতে পারবে, তো শেয়ার করবো ওর সঙ্গে। তো এরকম ভাবে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি CDMA টেকনিক, এবং CDMA টেকনিক এইভাবে খুব সিকিউর অ্যাকচুয়ালি। CDMA টেকনিকটা কিন্তু মোর সিকিউর, তার কারণ হচ্ছে এক্সট্রা একটা সিকিউরিটি চলে আসছে এখানে, সেটা হচ্ছে ডিকোডিং মেকানিজমটা। মানে একমাত্র সেই ডিকোড করতে পারছে যে এই কোডটাকে এর ডিকোডিং অ্যালগরিদম তার কাছে আছে। দ্যাট ইজ CDMA। যাই হোক, আমরা এটা একবার দেখব। আচ্ছা, আমার মনে হয় এটা খুব বেশি সময় বাকি নেই, এই ইয়েটা আমরা আরেকটা সলভ দেবো তাহলে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং, টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এবং CDMA কোড ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং, এই তিনটে হচ্ছে মেইনলি মোবাইল কমিউনিকেশনের মেইন এসেন্স। মোবাইল কমিউনিকেশন এই তিনটে টেকনিককে মেইনলি ইউজ করে। না, এখানে একটা টার্ম তোমরা শুনেছো GSM, তোমরা জানো GSM সিম, আমরা GSM সিম সম্পর্কে একটু জানি। সো GSM, ফুল ফর্ম অফ GSM ইজ গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন। এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা হ্যান্ডসেটের একটা সিম থাকে। সিমটাকে ফুল ফর্ম ইজ সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল। একটা সিম কার্ড থাকে, যে সিম কার্ডটার কিন্তু একটা ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার থাকে, এবং এখানে একটা সিম কার্ডের মধ্যে কিছু মেমরি থাকে, যার মধ্যে ফোন নাম্বার স্টোর করা যায়, প্রসেসর টু ক্যারি আউট ইটস ফাংশনস এন্ড সফটওয়্যার এন্ড সেন্ড রিসিভ মেসেজ এসব থাকে।
এই সিডিএমএ সরি জিএসএম টেকনোলজি কিন্তু ইউজ করে টিডিএম, টাইম ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস, টিডিএম। জিএসএম টেকনোলজি কিন্তু টিডিএম ইউজ করে, ঠিক আছে। এবং জিএসএম টেকনোলজিতে অ্যাট ম্যাক্স সাইমালটেনিয়াসলি 8টা কলকে রান করানো যায়। সেটা টেকনোলজিটা আমরা পরে একটু দেখবো, 8টা কলকে রান করানো যায়। তো মেইনলি আমার বক্তব্য যেটা হচ্ছে জিএসএম টেকনোলজি ইউজ করে টিডিএম, টাইম ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস। এর কিছু ফ্রিকোয়েন্সি, কে কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে হেন তেন আছে, যেহেতু তোমাদের অতটা দরকার নেই, আমি এই জন্য ফ্রিকোয়েন্সি হেন তেনের ব্যাপারে তোমাদের ঢুকতে দিচ্ছি না, দরকার নেই। জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেকনোলজি। তো জিএসএম টিডিএম টেকনোলজি ইউজ করে, টাইম ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস টেকনোলজি ইউজ করে, ওকে। নাও আমরা আরেকটু সিডিএম এ তো ব্যাক করি। সিডিএম এর ক্ষেত্রে যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে ওই যেটা বললাম যে কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস, অ্যাকচুয়ালি দা ফুল ফর্ম অফ সিডিএমএ, মানে এই কথাটা কোড ডিভিশন, ওখানে আমরা সিডিএমএ টেকনোলজি বলছিলাম, কিন্তু কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস, অ্যাকচুয়ালি দা থিং ইজ কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস। ওকে, নাও দিস কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস, এটা বহু পুরনো টেকনোলজি, বেসিক্যালি এটা মোটেই নতুন টেকনোলজি নয়, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর এই সময় ইউজ হয়েছিল পুরনো টেকনোলজি। এর একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ যেটা তোমাদের বললাম, যে অ্যাজ ইউজার গেটস, যখন আমি তোমার সঙ্গে কমিউনিকেট করছি, যেহেতু একমাত্র তুমি আমাকে ডিকোড করতে পারবে, সেজন্য টোটাল আমাদের মধ্যে যে টোটাল অ্যাভেলেবল ব্যান্ডউইথটা আমাদের মধ্যে, মানে আমাদের নেটওয়ার্কে আমরা সবাই কানেক্টেড, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি একজনের সঙ্গে কমিউনিকেট করছি। যখন আমি একজনের সঙ্গে কমিউনিকেট করছি, টোটাল যে নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথটা সেটা কিন্তু তোমার আর আমার মধ্যে অ্যালোকেটেড, বাদবাকি কারোর সঙ্গে কিন্তু নেটওয়ার্ক বাদবাকি কারোর কিন্তু সেই সময় কোনো ব্যান্ডউইথ অ্যালোকেশন নেই। এর ফল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এন্টায়ার যে স্পেকট্রাম মানে হচ্ছে টোটাল যে ব্যান্ডউইথ, এন্টায়ার যে স্পেকট্রামটা, সেই এন্টায়ার স্পেকট্রামটা কিন্তু একজনের সঙ্গে আরেকজন, মানে ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশনে কিন্তু টোটাল এন্টায়ার স্পেকট্রামটা থাকছে। এর ফলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কল কোয়ালিটিও এনহ্যান্স হচ্ছে। এর ফলে কিন্তু সিকিউরিটির সঙ্গে, সিকিউরিটির একটা অ্যাসপেক্ট আছে, যেহেতু কোড দিয়ে ওটাকে ডিকোড করা যাচ্ছে, এর সঙ্গে কিন্তু কল কোয়ালিটিটা এনহ্যান্স হচ্ছে, ওকে। সো অবভিয়াসলি সিডিএমএ হ্যাজ সাম অ্যাডভান্টেজ। সো দুটো অ্যাডভান্টেজ আমরা দেখলাম, একটা হচ্ছে যে যেহেতু আমরা যখন কমিউনিকেট করছি টোটাল স্পেকট্রামটাই অ্যালোকেট হচ্ছে তোমার আর আমার মধ্যে, এটার জন্য কল কোয়ালিটি এনহ্যান্স হচ্ছে। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে একটা সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট, we are getting a much more security out of CDMA. So that is a very good thing about CDMA. Now in CDMA technology বলতে গেলে একটা টেকনোলজি, মানে একটি টার্ম মাথায় আসে, সেটা হলো WLL, that is wireless in local loop, WLL. It is also a telephone technology. It's a wireless local telephone service. Okay. এখানে যেটা হয় সেটা হলো এই যে ওই যেটা বলছি, মানে সবাই যারা ইউজার, WLL এর যারা ইউজার, তারা সবাই একটাই নেটওয়ার্কে কানেক্টেড থাকে, ওকে। এবং ডেটা ট্রান্সমিশন যেটা হয়, সেই ডেটা ট্রান্সমিশনটা খুব শর্ট রেঞ্জে হয়, বাট এগেইন it's a more secure transmission. It's more secure transmission because trusted user থাকে ওর মধ্যে, only trusted users থাকে। তুমি জানো কারা আছে তোমার ওয়্যারলেস লোকাল লুপে, কারা আছে তুমি জানো, সুতরাং বাইরের লোকে ওখানে ঢুকে ইভসড্রপ করাটা খুব মুশকিল। তো দ্যাট ইজ WLL, যেখানে দুটো জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে হ্যান্ডসেটটা থাকে এবং একটা হচ্ছে বেস স্টেশন থাকে। এবার এই বেস স্টেশনটা হচ্ছে is connected to the central exchange as well as your antenna. Antenna transmits and receives calls from users through terrestrial microwave links and all that. So that is basically WLL. এটা আরো ভালো করে আমরা বুঝবো, এই জায়গাটা আমরা পরে আসছি। So that is WLL, wireless and local loop. আরেকটা টেকনোলজি হচ্ছে GPRS. The full form of GPRS is General Packet Radio Service, full form GPRS. It is used by 2G and 3G mobile telephony. GPRS ইউজ হয় 2G 3G থেকে, মানে 2G 3G থেকে হওয়া শুরু হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। GPRS কিন্তু আরেকটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেকনোলজি, ঠিক আছে, যেখানে আমরা যেটা করি যেটা হচ্ছে প্যাকেট বেসড ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন টেকনোলজি দ্যাট চার্জেস ইউজার বেসড অন দ্য ভলিউম অফ ডাটা
যতটা ডেটা তুমি ট্রান্সমিট করবে তার বেসিসে হয়। এখন যদি ব্যাপারগুলো অন্যরকম হয়ে গেছে, এখন ডেটা ভয়েস আর আলাদা করে সেরকম কিছু আর মানে মানে চার্জের ক্ষেত্রে আর সেরকম করে কিছু নেই, নানা রকম চার্জিং মানে চলে এসছে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট টেকনোলজিক্যালি আমরা এরকমভাবে বলতে পারি জিনিসটাকে। নাও জিপিআরএস এর ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ট্রাফিক ইনক্রিজ করার সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু সার্ভিস কোয়ালিটি ডাউন হতে পারে যেহেতু কনজেশন, সেই জন্য আমরা যেটা করে থাকি জিপিআরএস এর ক্ষেত্রে সেটা হলো যতটা ডেটা তুমি ট্রান্সমিট করবে তার বেসিসে তোমাকে চার্জ করা হয়, এটা জেনারেলি করা হয়। তো দ্যাট ইজ জিপিআরএস, আদার টেকনোলজি।